अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि तय्यिबीन व ताहिरीन वल मासूमीन अजमाइन व खुसूसन अला सय्यिदिना गौसुल आजम हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी सैयदना अबू मुहम्मद मुहीउद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर ज़िलानी अल हुसैन अल बगदादी अला जद्दिही नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम व बिलखुसूस अला सय्यदिना व मुर्शिदना व हादियना व रहबारना सज्जना शीन हुजूर पाक क़िबला व काबा हज़रत सैयद शाह रशीद अली उल क़ादिरी अल हुसैन अल बगदादी अला जद्दिही नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम इला यौमिल क़ियामा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। व क़ाल तआला ऐदन कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंसिउल मुल्का मिम्मन तशाअ इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इंदा ज़िक्रिस सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। व क़ाल तआला ऐदन फ़िल हदीसिल क़ुदसिय्यिश शरीफ़ मन आदली वलियन फ़क़द आज़ंतुहु बिल हर्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व क़ाल अल गौसुल आज़म दस्तगीर इन्नी लख़स्तु सबईना मौसिक़म मिनल्लाहि तआला अल्ला यमूतु मुरीदी इल्ला बित्तौबति वल ईमान। वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही व माशूक़िही मुख़बिरा व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व नबीना व शफ़ीना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल इकराम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम व अला सय्यिदिना अल गौसिल आज़म व अला वलदिही सय्यिदिना मुर्शिदना मुकर्रम। मुअज्जज़ हाज़रीन इकराम, आशिक़ान मुस्तफ़ा व आशिक़ान अहले बैत मुस्तफ़ा और शहंशाह करबला, आज के 1442तम हिजरिर माह रबिउस सानीर 11 रबिउस सानी पाक बात्सरिक 11 शरीफेर मजलिस एवं महफिल पाके तथा फातेहा याजदाहम पाकेर महफिल पाके मस्जिदे खानकाए कादरिया ढाकाते आगत समस्त आशिकीन मुहिब्बिन मुरीदिन सकलेर प्रति जानाई आंतरिक शुभेच्छा मोबारकबाद एवं अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाह। शहंशाह बागदाद पाक 561 हिजरिर 561 हिजरिर এই রবিউস সানি মাসের 11 তারিখে বেসালে হক গ্রহণ করেছিলেন, যিনি 470 হিজরিতে এই ধরাধামে তাশরিফ আওয়ারি গ্রহণ করেছিলেন। এই দুনিয়াবি জাহেরি এই 91 বছর, কোনো বর্ণনায় 90 বছর এসেছে, 471 হিজরির কথা বলা হয়েছে, আর আমাদের মিলাদে শাইখে বারহাকের মধ্যে 470 হিজরির কথা বলা হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে 470 আর 561 অর্থাৎ 91 বছর শাহনশাহ বাগদাদ পাক বেসালে হক গ্রহণ করেছিলেন। তো শাহনশাহ বাগদাদ পাকের সেই বেসালে হকের সেই দিনটাই হচ্ছে এই মুসলিম উম্মাহ, বিশেষ করে
যারা সিলসিলার অনুসারে বিভিন্ন সিলসিলার খানদানি কাদরিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সিলসিলার যারা ধরে আছেন, অনুসারী আছেন, তেনারা শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের সেই বিসালে হকের সেই দিনটা আজকে বাৎসরিকভাবে সারা বিশ্বে সেলিব্রেশন হচ্ছে, এটার উদযাপন হচ্ছে সারা বিশ্বে। বিশেষ করে ভারতবর্ষে, আমাদের বাংলাদেশে প্রত্যেকটা সিলসিলার হক সিলসিলাধারী যারা আছেন, হক্কানি পীর ও মুর্শিদ যারা আছেন, যেনারা গৌসে পাককে জানেন এবং মানেন, তেনারা প্রত্যেকে, এখানে আমরা পড়েছি এখানে আমরা কিছুক্ষণ আগে আমরা পড়েছি যে वजीफ़ा पीर मुर्शिद ने बताया है मुरीदों को फ़कत नाम आप काया गौस मुहिउद्दीन जिलानी। যে প্রত্যেক পীর ও মুর্শিদ ওজিফা নে বাতায়া মানে বাতায়া থাকেন, ওজিফা দিয়ে থাকেন। পীর ও মুর্শিদ মানে যত পীর ও মুর্শিদ আছেন তারা ওজিফা দিয়ে থাকেন। কি ওজিফা কাকে দেন? মুরিদোं को মানে তাদের মুরিদকে ওজিফা দেন। যারা হক্কানি পীর ও মুর্শিদ, যারা আল্লাহওয়ালা আছেন, তারা তাদের মুরিদদেরকে, তাদের ভক্তদেরকে ওজিফা দিয়ে থাকেন। কি ওজিফা দেন? যে নিজের নামের ওজিফা নয়, বলে ফকত নাম আপে কায়া গৌসে মহিউদ্দিন জিলানি, বলে কেবলমাত্র হে শাহেনশাহ বাগদাদ, হে মহিউদ্দিন জিলানি, আপনার নাম পাকের ওজিফা দিয়ে থাকেন তামাম পীর ও মুর্শিদ। তো এইভাবে যত পীর ও মুর্শিদ, যত সিলসিলাধারী আছেন আজকে এই ফাতেহা ইয়াজদাহুম পাক উদযাপন করতেছেন। তো সেটারই আয়োজন আমাদের এই মসজিদে খানকায়ে কাদরিয়া ঢাকা প্রাঙ্গণে অত্যন্ত শান শৌকতের সহিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে উদযাপিত হচ্ছে। তো আল্লাহ পাকের দরবারে এই জন্য আমরা শুকরিয়া আদায় করি। শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের এই বাৎসরিক এই উর্সে পাক, বাৎসরিক 11 শরীফ, আজকে গৌসে পাকের শুধু 11 শরীফ না, এটাই উর্সে পাক বাৎসরিক, এটাই আমরা প্রতি মাসের 11 তারিখে এটার আমরা উদযাপন করে থাকি। হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, যিনি জবরদস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন ভারত উপমহাদেশের, তিনি মূলত আরাবিয়ান ছিলেন। তিনার মক্কা মদিনাতেই ওনার মক্কি এবং মাদানী ছিলেন তিনি। মাদানী, তিনি মূলত রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে শরীফে উনি হাদিসের চর্চা করতেন, হাদিস পাকের চর্চা করতেন। জবরদস্ত আশেকে রসুল ছিলেন মদিনা শরীফে। হুজুরের ইশারায় আল্লাহ রসুলই ওনাকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন যে ওখানে গিয়ে হাদিস শরীফের চর্চা করো। যে এনারা এই যে আমাদের এই মুসলিম উম্মার মধ্যে এত খ্যাতি কেন লাভ করলেন? আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী, কেন এনারা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খুব আশেক ছিলেন, আহলে বাইত পাকের আশেক ছিলেন। শাহেনশাহ বাগদাদ পাকে এনারা মাথায় করে রাখতেন, যার কারণে এনারাও আলেম ছিলেন, জবরদস্ত এনারাও আল্লামা ছিলেন। কিন্তু ইনাদের এলেমের মধ্যে, ইনাদের এলেমের মূলে হুজুর এবং রসুল পাক এবং হুজুরের খানদান পাকের মুহাব্বত এবং তাজিম ইনাদের দিলের মধ্যে ছিল, যার কারণে এনারা এত খ্যাতনামা হয়েছেন, এত মাশহুর হয়েছেন, এনারা এত প্রসিদ্ধ হয়েছেন। তো শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী উনি মা সাবাতা বিসুন্নাহ নামক কিতাবের মধ্যে উনি উল্লেখ করেছেন যে আমাদের যুগে, আমাদের সময় এবং আমাদের যুগে, উনি নিজে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের যুগে এবং আমাদের সময়ে আমাদের মধ্যে যারা বড় বড় যুগশ্রেষ্ঠ যারা আলেম ছিলেন, যারা মুতাআরিফ ছিলেন এবং মাশায়েখ ছিলেন। মাশায়েখ মানে ওই যুগের শায়েখের জামা হচ্ছে মাশায়েখ, বলে মাশায়েখ যারা যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ওনাদেরকে শায়েখ বলা হতো। ওই সব জামানায় আজ থেকে 400-500 বছর আগের ওনারা ছিলেন শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী। তো ওনারা ওই জামানায় যারা মাশায়েখ ছিলেন, উনি বলতেছেন যারা মাশায়েখ ছিলাম এবং মুতাআরিফ যারা ছিলাম, মানে এক শ্রেণীর যারা ওলি ছিলাম, বলে আমরা আমাদের মধ্যে এই 11 শরীফ শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের এই 11 শরীফ খুবই প্রসিদ্ধ ছিল এবং এটা আমরা অত্যন্ত শান শৌকতি এবং তাজিম ও ভক্তির সহিত এটা আমরা আদায় করতাম। এটা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী উনি মা সাবাতা বিসুন্নাহ কিতাবের মধ্যে লিখলেন। এবারে আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী,
উনি ত্রয়োদশ অর্থাৎ 13 শতাব্দীর উনি মুজাদ্দিদ হিসেবে ওনাকে খেতাব দেওয়া হয়েছিল। ওনার লেখা একখানা মালফুজাত আছে, মালফুজাতে আজিজি। সেই মালফুজাতে আজিজির মধ্যে উনি গিয়ারবি শরীফের শানে উনি উল্লেখ করেছেন। উনি বাগদাদি ছিলেন, শেখ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী। উনি বলেন যে প্রত্যেক মাসের চন্দ্র তারিখে বাগদাদ শরীফে হুজুর গৌসে পাকের রওজা আকদাসে, সেখানে রাজা প্রজা ধনী গরিব সবাই ওখানে হাজির হতেন চন্দ্র মাসের 11 তারিখে। আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী ওনার মালফুজাতের মধ্যে এটা উল্লেখ করেছেন যে বাগদাদ শরীফে যিনি খলিফা ছিলেন, ইরাকের তৎকালীন যিনি খলিফা, এবং এরকম যারা এরকম প্রজা গোছের অর্থাৎ সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গ, গণ্যমান্য থেকে শুরু করে সাধারণ স্তরের বলে সকলেই রওজা আকদাসে, মাজারে আকদাসে সবাই হাজির হতেন। আসর থেকে কোরআন পাক খানি হতো, নাতে গৌসিয়া পাক হতো, মানে গৌসে পাকের সামনে নাত পাক বর্ণনা করা হতো। এরপরে বাদ মাগরিব যিনি বাগদাদ শরীফের যিনি মুতাওয়াল্লি আছেন, বলে ওনারাও তো শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের, ওনারাও তো আওলাদ পাক, যারা অনেক মুতাওয়াল্লির দায়িত্বে যিনারা আছেন ওনারা তো গৌসে পাকের আওলাদ পাক। গৌসে পাকের যে 27 জন বেটা সন্তান ছিলেন, তেনাদের মধ্যে ওই বাগদাদ শরীফের আজও যিনারা মুতাওয়াল্লি আছেন ওনারা কিন্তু শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের আওলাদ পাক। আপনারা জানেন যে আমাদের দৌলদিয়া ছোট শাহজাহান হুজুর পাক কেবলা ও কাবার যেই মাদ্রাসার যেই ফলক উন্মোচনের জন্য এসেছিলেন সৈয়দ হারিস গিলানি, উনি সেই বাগদাদ শরীফ থেকে ঢাকা হয়ে দৌলদিয়াতে গিয়েছিলেন ফলক উন্মোচন করার জন্য। তো ওনারা বাগদাদি এবং উনি গৌসে পাক, ওনারাও আওলাদ পাক। তো ওইখানে বাদ মাগরিব বাগদাদ শরীফে মানে মাজারে আকদাসের বলে যারা মুতাওয়াল্লি, যারা ওখানকার যারা দায়িত্বে গদিনসীন যারা, বলে ওনারা মাগরিবের পর ওই মাজলিস পাকে হাজির হতেন। এরপরে ওখানে জিকির আজকার হতো, এরপরে সর্বশেষ মিষ্টান্ন বিতরণ হতো, তাবারক বিতরণ হতো, এরপর ঈশান নামাজ পড়ে সবাই বিদায় নিতেন। আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী উনি এইভাবে ওনার মালফুজাতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এরপরে দেওবন্দের যারা শীর্ষস্থানীয় যারা আলেম, এই জন্য আমি ব্যাকগ্রাউন্ড আমি তুলে ধরতেছি যে এই গিয়ারবি শরীফ এটার প্রসিদ্ধতা এবং এটার গ্রহণযোগ্যতা এবং এটা যে আরব যুগশ্রেষ্ঠ আলেমরা মাশায়েখিরামরা যেটা পালন করতেন অত্যন্ত তাজিম এবং ভক্তির সহিত, সেটাই আমি কিতাবের আলোকে আমি তুলে ধরতেছি। অনেকের ধারণা যে এই গিয়ারবি শরীফ এটা এটাকে বিভিন্নভাবে ফতোয়া দিয়ে থাকে, এটার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে মন্তব্য করে থাকে যে এটা আলেমদের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের কাছে হয়তো এটার গ্রহণযোগ্যতা নাই। এটা অনেকের ধারণা, বর্তমানে এটা অনেকের ধারণা। এই জন্য আমি আপনাদের সামনে এই আলোকপাতটুকু করছি যে দেওবন্দির যারা, বিশেষ করে গিয়ারবি শরীফকে যারা মানতে আসলে নারাজ, গিয়ারবি শরীফকে যারা কটূক্তি করে, 11 শরীফকে দেওবন্দিরা বেশি এটা করে থাকে, অর্থাৎ দেওবন্দি এবং খারিজিরা করে থাকে। এই দেওবন্দিদের যারা শীর্ষস্থানীয় যারা আলেম, শীর্ষস্থানে যারা আলেম ছিল, কাসেম নানতবি, আশরাফ আলী থানবী, রশিদ আহমদ গাঙ্গী, এরকম প্রমুখ, এরা শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিল দেওবন্দীদের। এদেরও পীর ও মুর্শেদ যিনি ছিলেন, সমস্ত বড় বড় দেওবন্দীদের বড় বড় আলেমদের মধ্যে যারা আলেম ছিলেন তাদের পীর ও মুর্শেদ ছিলেন ইমদাদুল্লাহ, হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কি, যার নাম শুনলে আজও ওরা মাথা নত করে দেওবন্দিরা, যে ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কি। উনার একখানা নিজের লেখা কিতাব ফায়সালায়ে হাফতে মাসাইল, ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কির লেখা। এই কিতাবের মধ্যে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কি উনি মিলাদ কিয়ামের শানে ব্যাপক লেখালেখি করেছেন এবং উনি গিয়ারবি শরীফের শানেও লিখেছেন। যে এই গিয়ারবি শরীফ হুজুরে গৌসুল আজম দস্তগীর ওনার যে বেসালে হকের এই যে উদযাপন, এটা বাৎসরিক এবং মাসিকভাবে যেটা উদযাপন করা হয়ে থাকে, এটা সম্পূর্ণ শরিয়াত বৈধ, এটা শরিয়ত সম্মত এবং এটা অত্যন্ত রহমত ও বরকত হাসিলের একটা উপায় বলে বিভিন্নভাবে এইভাবে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কি ওনার ফায়সালায়ে হাফতে মাসাইল কিতাবের মধ্যেও উনি রচনা করেছেন। এই জন্য এইভাবে দেখা যায় যে যুগশ্রেষ্ঠ এবং মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই, উনি আবার এত বড় জবরদস্ত আলিম ছিলেন মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই, যিনি মিশকাত শরীফের সারা গ্রন্থ লিখেছেন, মিরকাতুল মাফাতি
মিরকাতুল মাফাতি মিশকাত শরীফের সারা গ্রন্থ লিখেছেন মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই, যিনি 1000 হিজরিতে ইন্তেকাল করেছিলেন। মদিনা শরীফের জান্নাতুল বাকিতে ওনাকে মাদফুন করা হয়, ওনাকে দাফন করা হয়। ওনার মাজার জান্নাতুল বাকিতে 1000 হিজরিতে উনি ইন্তেকাল করেছিলেন। মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ জবরদস্ত আল্লামা ছিলেন। উনি গৌসে পাকের শানে একটা কিতাব মানাকিব লিখেছেন, কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাবের মধ্যে উনি গিয়ারবি শরীফ, সেই কিতাবের মধ্যে তিনি শানসে বাগদাদ পাকের শানে এবং গিয়ারবি শরীফের শানে তিনি রচনা করেছেন, ব্যাপক রচনা করেছেন। তো এইভাবে দেখা যায় যে এইভাবে যুগশ্রেষ্ঠ প্রত্যেক যুগের শানসে বাগদাদ পাকের আগের এবং পরের, শানসে বাগদাদ পাকের আগের এবং পরের। একটা কথা আমরা সবাই খেয়াল রাখবো, জেনে রাখবেন যে মুহাম্মদ এবং আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম, জেনে রাখবেন ইনাদের তাজকেরা বলে দুনিয়াতে তাশরিফ আওয়ারির পরে নয়, আগে থেকে। আগে থেকে আপনি দেখেন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু একদম আল্লাহ পাক সেই রোজে আজলে কনফারেন্স করেছিলেন তামাম আম্বিয়া ইকরামকে নিয়ে যে ওই নবীকে পাঠানো হবে। এইভাবে তামাম নবীরা আমাদের নবীর আগমনের বার্তা দিয়েছেন। তাহলে আগে থেকে তাজকেরা হচ্ছে। এইভাবে শানসে বাগদাদ পাকের কত তাজকেরা হয়েছে আগে থেকে। জুনায়েদ বাগদাদি উনার জামানার যুগশ্রেষ্ঠ ওলি ছিলেন। 4 জন শ্রেষ্ঠ ওলি ছিলেন, প্যারালাল মানে বরাবর 4 জন ওলি ছিলেন জুনায়েদ বাগদাদি। কিন্তু উনি একদিন মুরাকেবা মুশাহেদার হালাতে বলতেছেন ওয়াকদামুহু আলা আইনি ওয়া রাসি, ওয়াকদামুহু আলা আইনি ওয়া রাসি, ওয়াকদামুহু আলা আইনি ওয়া রাসি। তার কদম আমার চোখে আমার মাথায়, তার কদম আমার চোখে আমার মাথায়, তার কদম আমার চোখে আমার মাথায়। 3 বার রিপিট করলেন। এবারে পাশেই ওনার একজন খাদেম বললেন, হুজুর আপনি কার কদম আপনার চোখে মাথায় নিচ্ছেন? বলে আপনার চেয়ে এই যুগে তো শ্রেষ্ঠ কোনো অলি নাই। বলে গৌসে পাক কিন্তু এখন আসেন নাই। তা গৌসে পাকের আগমনের আগের কথা। জুনায়েদ উনিও বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। উনি তখন বললেন যে শোনো, এই বাগদাদের জমিনে আমার নবীর খানদানে এমন একজন অলি আসবেন, তিনি হবেন তামাম অলিদের সরদার। এই বাগদাদে তিনি ঘোষণা করবেন কদামি হাজিহি আলা রাকাবাতে কুল্লি ওলি আল্লাহ। বলে আমার পদযুগল তামাম অলিদের গর্দানের উপরে, ঘাড়ের উপরে। বলে উনি তো ঘাড়ের উপরে রেখেছেন আমার, আর উনার কদম আমি ঘাড়ে নয়, বলে উনি ঘাড়ে রেখেছেন, কিন্তু উনার কদম আমার চোখে এবং আমার মাথায় তুলে নিলাম। এবারে আমরা আসেন দেখেন, এই যে আমরা মিলাদে শাইখে বারহাকের মধ্যে একটা রেওয়াত পাক পড়ে থাকি কিয়াম পাকের আগে। रेवात है, एक रोज़ फ़कीर चांद शेख अली बिन वहाब की खिदमत में आए। फरमाया कहाँ से आते हो? फरमाया जिलान से। फरमाया आजम से। किस शहर से? फरमाया जिलान से। মানে ইরানের জিলান নগরী থেকে একজন ফকির। ফকির মানে অলিদের একটা স্তর, অলিদের একটা স্তর কিন্তু ফকির। হ্যাঁ, ফকির মানে আমরা অনেক সময় বুঝে থাকি শুধু যারা ভিক্ষা করে, না, ফকির কিন্তু আসলে মানে অলিদের একটা স্তরকে ফকির বলা হয়। তো এরকম একজন ফকির আল্লাহওয়ালা উনি গিয়েছেন আজম থেকে। আজম মানে ইরাক থেকে আর কি। ইরাকটা তো আজম, আজম মানে অনারব আর কি, অনারব কান্ট্রিকে আজম বলা হয়। তো আজম থেকে গিয়েছেন সৌদি আরবে, মানে আরবে গিয়েছেন আর কি, আরবে গিয়েছেন। তো আরবের একজন জবরদস্ত আল্লাহর ওলি ছিলেন শেখ আলী বিন ওহাব। শেখ আলী বিন ওহাব এবার বলছে তুমি কোথা থেকে এসেছো? তো উনি বললেন যে আমি আজম থেকে এসেছি। কিস শহর ছে? কোন শহর থেকে এসেছো? বলে জিলান ছে। বলে জিলান থেকে এসেছি। এবারে উনি ভবিষ্যৎবাণী করতেছেন। এটা কিন্তু গৌসে পাকের মানে আগমনের পূর্বের ঘটনা। এটা আমরা মিলাদে শাইখে বারহাকের মধ্যে রিয়াত পাকটা এসেছে। তখন শেখ আলী বিন ওহাব এবারে ভবিষ্যৎবাণী করতেছেন। এবারে শানসে বাগদাদ পাকের শানে ভবিষ্যৎবাণী করতেছেন যে ইরানের জিলান নগরী থেকে এসেছো হে ফকির, হে আল্লাহওয়ালা, জেনে রেখো ইন্নাল্লাহা কদ নাওয়ারা উজুদাকুম বিজহুরি রাজুলিম মিনকুম করিবিম মিনাল্লাহি তাআলা ইসমুহু আব্দুল কাদের ওয়া মাজহারুহু ফিল ইরাক ওয়া ইয়াকুলু ফি বাগদাদ কদামি হাজিহি আলা রাকাবাতে কুল্লি ওয়ালিয়াল্লাহ ওয়া ইউকিরু আউলিয়াউল্লাহি বিফাদলিহি তাআলা। তাহলে উনি তো আরামিয়ান ছিলেন, উনি আরবিতে ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে জেনে রেখো ইন্নাল্লাহা কদ নাওয়ারা উজুদাকুম, আল্লাহ পাক তোমাদের অস্তিত্বকে আলোকিত করবেন, তোমাদের অস্তিত্বকে আলোকিত করে দিবেন। বিজহুরি রাজুলিম মিনকুম করিবিম মিনাল্লাহি তাআলা, তোমাদের থেকে প্রকাশিত এমন একজন মহাপুরুষের দ্বারা।
এমন একজন মহাপুরুষের দ্বারা, বলে ইসমুহু আব্দুল কাদের, ওনার নাম হবে আব্দুল কাদের। গৌসে পাক দুনিয়াতে আসেন নাই, উনি সেই আরব থেকে উনি ভবিষ্যৎবাণী করতেছেন। গৌসে পাক আসবেন হচ্ছেন আজমে। ইরাকটা তো আজম, ইরাক ইরান এ তো আজম মানে অনারব কান্ট্রি। তো উনি সেই সৌদি আরব থেকে উনি আজমের ভবিষ্যৎবাণী, শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের নাম কি হবে সেটা বলে দিলেন, যে ওনার নাম হবে এটা, এবং মাজহারাহু ফিল ইরাক, তিনি ইরাকে প্রকাশিত হবেন, ইরাকে গিয়ে তিনি প্রকাশিত হবেন। বলে আসবেন ইরানে, কিন্তু ওনার বুজুর্গি প্রকাশ করবেন, নিজেকে পরিপূর্ণভাবে জাহির করবেন গিয়ে ইরাকে। ওয়ায়াকুল ফি বাগদাদ, এবং তিনি ইরাকের বাগদাদে বলবেন কদামি হাজিহি আলা রাকাবাতে কুল্লি ওলি আল্লাহ, যে আমার পদযুগল তামাম ওলিদের ঘাড়ের উপরে। ওয়ায়ুকিরু আউলিয়া উল্লাহি বিফাদলিহি তাআলা, বলে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়, আল্লাহ তাআলার ফদল ও করমে, আল্লাহ তাআলার ফদল ও করমে তামাম আম্বে ইকরাম গৌসে পাকের এই কথাটাকে স্বীকৃতি দিবে, ওয়ায়ুকিরু স্বীকৃতি প্রদান করবে। তামাম আউলিয়া ইকরাম এই গৌসে পাকের এই ঘোষণাটাকে স্বীকৃতি প্রদান করবে। তো যে কথাটা বলতে গিয়ে যে দেখেন যে ইনাদের তাজকেরা, ইনাদের জিকির আগে থেকেই হচ্ছে। এবার আসেন এই যে গৌসে পাক শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের এই যে গিয়ারবি শরীফ, তো এবারে আমাদের মৌলা পাক হুজুর কেবলা ও কাবা, এটা তো অন্যান্য যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের কথা বললাম। এবারে আমাদের মৌলা পাক হুজুর কেবলা ও কাবা হযরত সৈয়দ শাহ মুর্শিদ আলী কাদরি আল হুসাইন আল হুসাইনি আল বাগদাদি আলা জাদ্দি নবী আলাইহিস, এবারে ওনার পাক জবান থেকে এবারে গিয়ার শরীফের পর্যালোচনা যদি আমরা করে থাকি, তাহলে সেই কাসিদা পাক মৌলা পাক খুদ একখানা কাসিদা পাকি রচনা করলেন, বেরদে জবা হয় সুবহ মাসা গিয়ারবি শরীফ করতে হয় আহলে আরদো সামা গিয়ারবি শরীফ। আরদো সামা মানে জমিন এবং আসমানবাসীরা, তো জমিন আসমান তো শুধু আমরা মানুষ না, জিন ইনসান না, এর মধ্যে তামাম সৃষ্টিকুল আছেন, এরা এই গিয়ারবি শরীফ পালন করে থাকেন। তো এই গিয়ারবি শরীফের এত প্রসিদ্ধি এবং গৌসে পাকের এই গিয়ারবি শরীফের পটভূমির ব্যাকগ্রাউন্ডটা মৌলা পাক এই কাসিদা পাকের মধ্যে তুলে ধরেছেন, গিয়ারবি শরীফের অবস্থান তুলে ধরেছেন এবং গিয়ারবি শরীফের ফজিলত তুলে ধরেছেন, উপকারিতা তুলে ধরেছেন। এই ছোট্ট একটা কাসিদা পাকের মধ্যে গিয়ারবি শরীফের একদম পুরোটা তুলে ধরেছেন মৌলা পাক হুজুর কেবলা ও কাবা, যেটা এই গিয়ারবি শরীফ গৌসে পাকের এই গিয়ারবি শরীফ বলে উনার ইন্তেকাল দিবসটা, উনার বেসালে হকের দিবসটা এত মাশহুর কি করে হলো, এত প্রসিদ্ধি কি করে, এত প্রসিদ্ধতা লাভ করলো কিভাবে? এই জন্য যে খুদ বারবি শরীফে जो करते थे गौसे पाक हक से हुई उन्हीं भी अता গিয়ারবি শরীফ শাহেনশাহ বাগদাদ পাক তিনি স্বয়ং নিজে 12 শরীফ পালন করতেন অত্যন্ত শান শৌকতের সহিত। হুজুরে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাকের 12 শরীফ অর্থাৎ ঈদে মিলাদুন নবী ফাতিহায়ে দোয়াজদাহম পাক তিনি পালন করতেন। এজন্য হক সে হুই, হক সে মানে খোদা তাআলা হতে, হক খোদা তাআলা, হক সে হুই খোদা তাআলা থেকে হলো, উনহি ভি ওনাকেও, উনহি ভি মানে ওনাকেও হলো, হক সে হুই উনহি ভি আতা বলে খোদা তাআলা থেকে, এই জন্য উনাকেও দেওয়া হলো গিয়ারবি শরীফ। যেহেতু শাহেনশাহ বাগদাদ পাক 12 শরীফ পালন করতেন, 12 শরীফ পালন করতেন, এই জন্য আল্লাহ পাক ওনাকে এই গিয়ারবি শরীফটা দান করলেন। তো আল্লাহ পাক যেটা দান করলেন সেটা তো এইভাবেই এর প্রসিদ্ধি লাভ করবে, সমস্ত আলেম ওলামা, সমস্ত আউলিয়া ইকরাম এটা পালন করবে, সমস্ত পীর ও মুর্শিদ এটা ওজিফা হিসেবে নেবে গিয়ারবি শরীফ। আর আল্লাহ পাক যেটা দান করে থাকেন সেটা কখনো শরীয়ত বিরোধী হতে পারে না, ওটা কখনো অবৈধ হতে পারে না, যেটা মওলা পাক ইরশাদ ফরমালেন হারগিজ না এতরাজ সে ঘবরানা আমেলো জায়েজ है শরা মে বাখুদা গিয়ারবি শরীফ। হে আমেলো অর্থাৎ হে গিয়ারবি শরীফ পালন করনে ওয়ালারা, আমেলো মানে আমেলের জামা হচ্ছে আমেলো,
আমেল মানে একজন কর্মী, আর আমেল মানে প্লুরাল, যাকে বলে প্লুরাল, অর্থাৎ বহু বচনের শব্দ। আমেলো, হে 11वीं শরীফের আমলকারীরা, 11वीं শরীফ আদা করনে ওয়ালারা, কখনোই এই সংশয়, কখনোই যেন ভিতরে এই কনফিউশন না হয়, সংশয় সৃষ্টি না হয় যে এটা বৈধ আছে কিনা, বরং জেনে রেখো যে এটা শরীয়ত সম্মত। হ্যাঁ, হারগিজ না এতেরাজ সে ঘবরানা আমেলো জায়েজ है शरा মে বা খুদা কে আর বিষয়, এটা আল্লাহ পাকের শরীয়তেও খুদার যে একটা বিধিবিধান আছে জমিনে, খোদার যে একটা সারা আছে, সারা শরিয়াত আছে, বিধিবিধান আছে, খোদার বিধিবিধানের মোতাবেকই এই 11 শরীফ এটা জায়েজ আছে। মওলা পাক এটা ইরশাদ করেছেন। তো আল্লাহ পাক যখন গৌসে পাক এটা দান করলেন, তো এটা যারা পালন করবে, এর এই পালন করার আখিরি প্রতিদানটা কি হবে? এটা পালনের আখেরি, এই যে আমরা 11वीं শরীফ পালন করি, এটা তো দুনিয়াবি প্রভূত কল্যাণ, সেটা আপনারাও জানেন। এটা 11वीं শরীফ পালন করলে রোগ বালাই থেকে মাফ পাওয়া যায়, এরপরে রিজিকের প্রসন্নতা হয়, রিজিকের দ্বার খুলে যায়, অভাব অনটন দূর হয়ে যায়। এরকম দুনিয়াবি হাজারো কল্যাণ আছে এই 11वीं শরীফের মধ্যে। এবারে আসেন সেই আখিরি রোজে জাযাতে, সেই আখিরি ফয়সালায় এই 11वीं শরীফের কি প্রতিদান হবে, 11वीं শরীফের অবস্থানটা কি হবে, সেটা মওলা পাক দেখেন। এই জন্য এই কাসিদা পাকের একদম শেষে গিয়ে আখিরি ফয়সালাটা কাসিদা পাকের শেষে গিয়েই মওলা পাক তো শেষ লাইন, क्या मांगे फेरत का गम तुझे और आसिए आसीम होगे शफी रोज़ जज़ा 11वीं शरीफ होगे शफी रोज़ जज़ा 11वीं शरीफ। मौला पाक এই কাসিদা পাকে শেষে গিয়ে 11वीं শরীফের সেই হাসরের ময়দানেও যে আমার আপনার জন্য কি মহা নিয়ামত হয়ে যাবে, যে क्या मगफिरत का गम तुझे आओ आसी आसिम। আসি, আসিম মানে পাপী, গুনাহগার। আসি এবং আসিম দুটোটা শব্দের অর্থই হচ্ছে পাপী, গুনাহগার, অপরাধী। বলে হে পাপী, হে অপরাধী, হে গুনাহগার, क्या मगफिरत का गम। গম মানে হচ্ছে চিন্তা, পেরেশানি, টেনশন। হ্যাঁ, তোমার মাগফিরাতের চিন্তা কিসের? তোমার মার্জনার মাগফিরাতের চিন্তা কিসের? মাপ পাওয়ার পেরেশানিটা কিসের? বলে কিসের এত পেরেশানি, কিসের এত চিন্তা? क्या मगफिरत का गम तुझे आओ आसी आसिम। বলে তুমি শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের খোদা তাআলার দেওয়া, খোদার পক্ষ থেকে শাহেনশাহ বাগদাদ পাককে দেওয়া তার ভক্ত মুরিদানদের জন্য যে 11वीं শরীফ আল্লাহ পাক দিয়েছেন, এই 11वीं শরীফ যদি তুমি পালন করে থাকো, যদি তোমার জীবনে একটা বারো মুহাব্বতের সহিত 11वीं শরীফ পালন করেছে, তো জেনে দেখবা যে হো গে শাফিয়ে রোজে জাযা 11वीं শরীফ, অর্থাৎ রোজে জাযা কিয়ামতের দিনে হাশরের ময়দানে এই 11वीं শরীফ তোমার জন্য শাফায়াতকারী হয়ে যাবে। হো গে শাফিয়ে রোজে জাযা 11वीं শরীফ, 11 শরীফ শাফি হবে। শাফি মানে শাফায়াত করেনেওয়ালা। এবার আসেন মওলা পাক হুজুর কিবলাও কাবার এই লাইনটাকে যদি আমরা একটু হাদিস শরীফের আলোকে যদি আমরা একটু বিচার বিশ্লেষণ করি, 11 শরীফ শাফায়াতকারী হয় কি করে, মানে জানার জন্য মনে করেন একটা কৌতূহল জাগলো আমাদের মধ্যে। তো 11 শরীফ কি করে শাফি হতে পারে এর আমেলদের জন্য, এর যারা পালন যারা করে, আদা যারা করে, তাদের জন্য কি করে হতে পারে? কিতাবুস সিয়ামের মধ্যে, মিশকাত শরীফের কিতাবুস সিয়ামের মধ্যে এখানে হাদিস পাক আমরা পেয়ে থাকি। হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস পাক খানা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে আসিয়ামু ওয়াল কুরআনু ইউশাফিআনে লিল আবদি। সিয়াম অর্থাৎ রোজা এবং কোরআন বান্দার জন্য শাফায়াত করবে।
হাদিসে নববী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সিয়াসিত্তা থেকে মিশকাত শরীফের মধ্যে সংকলন করা হয়েছে এই হাদিস পাক। হুজুর ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে রোজা, সিয়াম অর্থাৎ রোজা এবং কোরআন বান্দাকে শাফায়াত করবে। ইউশাফিয়ান লিল আবদি, বান্দাকে শাফায়াত করবে। ওয়াকুলু সিয়াম, রোজা বলবে আয় রব্বি ইন্নী মানাতুহু তাআমা ওয়া শাহওয়াতা বিন নাহারি ফাশাফিনি ফি। রোজা হাশরের ময়দানে বলবে, শাফায়াত তো হাশরের ময়দানে। তো রোজা আল্লাহকে বলবে যে হে আল্লাহ, রোজার জবান খুলে যাবে। দেখেন রোজা তো একটা আমল, আমরা জানি পঞ্চবেনার একটা বেনা, আমাদের ধর্মের পঞ্চবেনার একটা বেনা, এবং এটা একটা আমল। হ্যাঁ, তো এই রোজার একটা ভাষা হবে। আল্লাহ পাকের সাথে সে আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলবে কি যে হে আল্লাহ, আমি দিনের বেলায় পানাহার এবং সম্ভোগ করতে নিষেধ করেছিলাম। হে আল্লাহ, যারা ঈমান নিয়ে যারা করেছে, বলে আমার তরফ থেকে তাদের জন্য শাফায়াত তুমি কবুল করো। ফাশাফিনি ফিহি, এইভাবে শাফায়াত করে যে তাদের শাফায়াত কবুল করো আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে। রোজা বলবে আমার পক্ষ থেকে শাফায়াত করো। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ইউশাফানে, কোরআনও এইভাবে শাফায়াত করবে। তো আল্লাহ পাক রোজা এবং কোরআন উভয়ের শাফায়াতকে আল্লাহ পাক কবুল করবেন। ইউশাফানে মানে তাদের শাফায়াতটা কবুল করা হবে, শাফায়াত গ্রহণ করা হবে। তাহলে রোজা পালনকারীদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফি হয়ে যায়, শাফায়াতকারী হয়ে যায়, আল্লাহ পাক সেটা কবুল করে থাকেন। তো রোজা এবং গিয়ারবি শরীফের যদি আমরা একটু তুলনা বিশ্লেষণ করি, যে রোজা এবং গিয়ারবি শরীফের যদি এই হাদিস পাকের আলোকে যদি আমরা তুলনা বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখেন যে রোজাটা দেয়া হয়েছে মানে বাদশাহে আম্বিয়াকে, রোজাটা বাদশাহে আম্বিয়াকে দেওয়া হয়েছে উম্মতের জন্য। আবার গিয়ারবি শরীফ দেওয়া হয়েছে বাদশাহে আউলিয়াকে, দিয়েছেন আল্লাহ পাক। রোজাও আল্লাহ পাক দিয়েছেন, গিয়ারবি শরীফ আল্লাহ পাক দিয়েছেন। রোজা বাদশাহে আম্বিয়াকে ওহির মাধ্যমে দিয়েছেন, আর গিয়ারবি শরীফ বাদশাহে আউলিয়াকে ইলহামের মাধ্যমে দিয়েছেন। তাহলে ইলহামের দরজা কিয়ামত তাক খোলা আছে। ইলহামের দরজা তো আর বন্ধ হয়নি, এটার দরজা তো কিয়ামত তাক বন্ধ আছে। আল্লাহর ওলিদের উপরে ইলহাম হয়ে থাকে, এটা সবাই মানে, এটা সবাই স্বীকৃত যে আল্লাহর ওলিদের উপরে ইলহাম হয়ে থাকে। তো শাহেনশাহ বাগদাদ তো তামাম ওলিদের বাদশাহ আছেন, তামাম ওলিদের সরদার আছেন। তো ওনার উপরে তো ইলহামটা আরো বেশি হয়ে থাকে। তো খোদার তরফ থেকে উনাকে যখন গিয়ারবি শরীফ দেওয়া হলো, একই সত্তার পক্ষ থেকে, এক আল্লাহর পক্ষ থেকে রোজা দেওয়া হলো বাদশাহে আম্বিয়াকে, আবার ওই এক আল্লাহর পক্ষ থেকে গিয়ারবি শরীফ দেওয়া হলো বাদশাহে আউলিয়াকে। তো যখন আল্লাহ পাক এই রোজা দিলেন, রোজা পালনকারীদের জন্য সে যেমন শাফায়াতকারী হয়ে গেল, ঠিক অনুরূপ শাহেনশাহ বাগদাদ পাককেও গিয়ারবি শরীফ যখন দেওয়া হলো, সেই গিয়ারবি শরীফ পালনকারীদের জন্য, যেটা এই গিয়ারবি শরীফ শাফায়াতকারী হতে পারে, এটা হাদিসের আলোকে প্রমাণিত। এটা এবং এটা লজিক্যালি, এটা যুক্তিযুক্ত, যেটা গিয়ারবি শরীফ নিঃসন্দেহে শাফায়াতকারী হবে হাশরের ময়দানে। তো শাহেনশাহ বাগদাদ পাক হুজুর গৌসুল আজম দস্তগীর আবু মুহাম্মদ মহিউদ্দিন শেখ আব্দুল কাদের জিলানি আল হাসাইন ওয়াল হুসাইন আল বাগদাদি আলা জাদ্দি নবিয়ানা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম, ওনার শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের ওনার কৌল এবং ওনার হাল এগুলো তো সব রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা মওলা পাক হুজুর কিবলা ওয়াকাবা দেয়ান পাকের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, এবং যেটা কোরআনের আলোকে যে বিচার বিশ্লেষণ করলে এটা সব আমাদের কাছে একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। মওলা পাক যেটা দেয়ান পাকের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, মিল গই জাতে নবী মে सूरत शिरोशकर हालो कौले मुहिउद्दीन है हालो कौले मुस्तफ़ा हालो कौले मुहिउद्दीन है हालो कौले मुस्तफ़ा। मौला पाक बोलें যে মিল গেই জাতে নবী মে সুরতে শিরো শাকার, বলে শাকার যেমন শিরের মধ্যে দুধের মধ্যে যেমন মিশে গেল, তেমনি শাহেনশাহ বাগদাদ পাক রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মধ্যে মিশে গেল।
হলে শির, সাকার মানে চিনি, সাকার মানে চিনি, আর শির মানে হচ্ছে দুধ। তো চিনি যেমন দুধের মধ্যে মিশে যায় আর চিনির অস্তিত্ব থাকে না, তো শাহেন শাহ বাগদাদ ওইভাবে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে মিশে আছেন। আর শাহেন শাহ বাগদাদ তো হুজুর, শাহেন শাহ বাগদাদ পাকের ওজুদ তো স্বয়ং আল্লাহ রসুলের, এটাও মৌলা পাক উল্লেখ করেছেন, ওজুদে জদ্দ আজম হ্যাঁ नहीं है ये वजूद अपना फना से पहुंच सादिक है ये दावा गौसे आजम का। এটাও মৌলা পাক উল্লেখ করেছেন যে গৌসে পাক ইরশাদ করেছেন বিল্লাহি হাজাল ওজুদ, বিল্লাহি হাজাল ওজুদ লা আব্দুল কাদের জাদ্দি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, যে আল্লাহর কসম, গৌসে পাক ইরশাদ করেন বিল্লাহ মানে আল্লাহ কি কসম, খোদার কসম, যে আমার এই ওজুদ আমার না, আমি আব্দুল কাদেরের ওজুদ অস্তিত্ব আমার না, এটা আমার জাদ্দে আজম, আমার যিনি জাদ্দে আজম ছিলেন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের, ওনার এটা। এই জন্য হুজুরের হাল ও কলে মহিউদ্দি হ্যাঁ, হাল ও কলে মুস্তাফা, হাল ও কল মানে অবস্থা এবং কথা, হাল মানে অবস্থা আর কৌল মানে হচ্ছে বাণী। বলে গৌসে পাকের প্রত্যেকটা হাল, গৌসে পাকের প্রত্যেকটা কৌল উনার বাণী, এটা হাল ও কলে মুস্তাফা, স্বয়ং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামেরই হাল, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামেরই কৌল। শাহেন শাহ বাগদাদ পাকের যে অবস্থা এটা হুজুরেরই অবস্থা, উনার যে কল, উনার যে বাণী এটা উনার নিজের না, এটা খোদ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাণী, যেটার বাস্তবতাও দেখেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার পাক জবানের ইরশাদ ফরমালেন সূরাতুশ শুরার 23 নম্বর আয়াত পাকের মধ্যে, যেটা কুল্লা আসালুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, এই আয়াতের তাফসিরে বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থের মধ্যে, তাফসিরে কাশাফ, তাফসিরে দুররে মনসুর এবং যুগ বিখ্যাত বিশ্ববিখ্যাত তাফসিরে কবিরের 7ম খণ্ডের 790 পৃষ্ঠার মধ্যে এসেছে এই হাদিস পাকগুলো এসেছে। আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি যিনি তাফসিরে কবির রচনা করেছেন, উনি উল্লেখ এই হাদিস পাকগুলো ওনার তাফসির গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতা তায়েবান, যেই ব্যক্তি আলে মুহাম্মাদের মুহাব্বতের উপরে মৃত্যুবরণ করলো তার মৃত্যু হলো তওবার শহীদ। শাহেন শাহ বাগদাদ পাক কি বললেন, যেটা আমাদের শাহজারা শরীফের দেখবেন একদম উপরে লেখা আছে, শাহজারা শরীফের আমাদের সিলসিলার যে শাহজারা শরীফ রয়েছে, আপনারা অনেকে লক্ষ্য করবেন যে প্রথমে সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আছে, এরপর এখানে আয়াত পাক আছে শাজারাতুন তাইয়্যিবাতুন আসলুহা ফারুহা আসলুহা সাবিতুন ওয়া ফারুহা ফিস সামাই, আয়াত পাক আছে। ঠিক এরপরেই দেখবেন গৌসে পাকের এই বাণীটা আছে, কলাল গৌসুল আজম দস্তগীর, শাহজারা পাকে ঠিক এভাবেই আছে, কলাল গৌসুল আজম দস্তগীর ইন্নী লাখাস্তু সাবঈনা মাউসিকাম মিনাল্লাহি তাআলা আল্লা ইয়ামুতু মুরিদি ইল্লা বিত্তাওবাতি ওয়াল ঈমান। শাহেন শাহ বাগদাদ পাক ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে ইন্নী নিশ্চয় আমি, লাখাস্তু অবশ্যই নিয়েছি, নিশ্চয় আমি অবশ্যই গ্রহণ করেছি, সাবঈনা মাউসিকাম মিনাল্লাহি তাআলা 70 বার, সাবঈনা মানে 70 বার আমি একটা এগ্রিমেন্ট নিয়েছি, আমি আল্লাহ পাক থেকে একটা ফয়সালা চুক্তি নিয়েছি কি আল্লাহ ইয়ামুতু মুরিদি, আমার কোন মুরিদ মৃত্যুবরণ করবে না। বলে হ্যাঁ, যখনই মৃত্যুবরণ করবে ইল্লা বিত্তাওবাতি ওয়াল ঈমান, অবশ্যই অবশ্যই আমার মুরিদ ঈমান এবং তওবার সহিত মৃত্যুবরণ করবে। তাহলে দেখেন মৌলা পাক যে আমার মৌলা পাক যে লিখেছেন দেয়ার কার পাকের মধ্যে যে হাল ও কলে মহিউদ্দি হ্যায় হাল ও কলে মুস্তাফা, এটা তো একদম হাদিসের আলোকে প্রমাণিত, এটা হাদিস সে প্রমাণিত, হাদিস পাক থেকে প্রমাণিত যে আল্লাহ রসুল বললেন যে আলে মুহাম্মাদের মুহাব্বতের উপরে যে মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে তওবার সহিত। বলে তওবা ঈমান ছাড়া হবে না, তওবা কিন্তু ঈমান ছাড়া কারো নসিব হবে না। মৃত্যুর সময় যার ঈমান থাকবে তারই তওবা নসিব হবে, ঈমান না থাকলে কিন্তু তার তওবা নসিব হবে না। আর শাহেন শাহ বাগদাদ পাক এই জন্য বললেন যে ইল্লা বিত্তাওবাতি ওয়াল ঈমান, বলে তওবা এবং ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করবে আমার মুরিদ। এবারে শাহেন শাহ বাগদাদ পাক বললেন, দেখেন শাহেন শাহ বাগদাদ পাকের কিছু কওল, এগুলো তো কুরআন এবং হাদিস পাকের আলোকে, যদি এটা মুতাজিলা যারা খারিজি যারা এরা এটাকে এগুলোকে শিরক ভেবে থাকে যে এগুলো শিরকি, হ্যাঁ এগুলো শিরকি কথা, কিন্তু আসলে এগুলো কুরআন এবং হাদিস পাকের সাথে
একদম সামঞ্জস্য শাহেনশা বাগদাদ পাকের এই কথাগুলো। শাহেনশা বাগদাদ পাক বললেন, বিলাদুল্লাহি মুলকি তাহাতা হুকমি ওয়া ওয়াক্তি ক্বাবলা কলবি কদ সাফালি। এটা কাসিদা গাউসিয়া পাকের একটা লাইন। গাউসে পাক বলেছেন, বিলাদুল্লাহি মুলকি তাহাতা হুকমি, বলে বিলাদুল্লাহ, আল্লাহর যত শহর আছে, আল্লাহর যত জগৎ আছে, মুলকি, এগুলো আমারই রাজত্ব। মুলকুন মানে রাজত্ব, আর মুলকি মানে আমার রাজত্ব। শাহেনশা বাগদাদ বলেন যে আল্লাহর যত শহর আছে, আল্লাহর যত আলাম আছে, যত জগৎ আছে, এগুলো আমার রাজত্ব। এবং তাহাতা হুকুমি, বলে আমার কেমন রাজত্ব, যেগুলো আমার হুকুমে চলে, আমার হুকুমে পরিচালিত হয়। ওয়া ওয়াক্তি ক্বাবলা কলবি কদ সাফালি, বলে আমার যে সময় ছিল, এটা ওয়া ওয়াক্তি, বলে আমার যে সময়, অর্থাৎ এটা কাশফুল কুলুবের একটা স্তর, অক্তুন ওলিদের, বলে আমার কাশফুল কুলুবের স্তর, এবং ওয়া কলবি, এটা পূর্বে থেকে কদ সাফালি, এটা আমার জন্য পুত পবিত্র। গৌসে পাক বলেছেন। তো দেখেন, আল্লাহর রাজত্ব, গৌসে পাকের রাজত্ব, এটা কিন্তু কোরআনের আলোকে আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশাউ ওয়া তানসিউল মুলকা মিম্মান তাশাউ। আল্লাহ পাক বলেছেন, কুলিল্লাহুম্মা, হে নবী আপনি ইরশাদ করেন, আল্লাহুম্মা, হে আল্লাহ, আল্লাহ, কুলিল্লাহুম্মা তুতিল মুলকা মান তাশাউ, বলে হে আল্লাহ আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন। হে আল্লাহ আপনি যাকে ইচ্ছা করেন আপনি রাজত্ব দিয়ে থাকেন। মুলকুন মানে রাজত্ব দিয়ে থাকেন। তো আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের মধ্যে বলতেছেন যে আমি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করি তাকে আমি রাজত্ব দিয়ে দেই, আমি তাকে মুলকিয়াত দান করে দেই। তা আল্লাহ পাক শাহেনশা বাগদাদ পাককে তার তামাম মুলকিয়াত, তামাম শহরগুলো শাহেনশা বাগদাদ পাককে দান করে দিয়েছেন। এই জন্য বলেন যে আল্লাহর এই তামাম শহর সমূহ এটা আমারই মুলকিয়াত, আমারই রাজত্ব, আমারই হুকুমে চলে। আর মওলা পাকের আর একটা লাইন বলে শেষ করব, মওলা পাকের দেয়ানে হযরত জামালের মধ্যে আর একটা লাইন বলে শেষ, সেটা হলো এই যে মওলা পাক শাহেনশা বাগদাদ পাক এই যে তামাম ওলিদের গর্দানের উপরে ওনার কদম মুবারক রাখলেন, এটা কি ওনার নিজে থেকে কিনা, এটা আমরা কোথা থেকে জানবো? দেখেন, সেটাও মওলা পাক দেয়ান পাকের মধ্যে আমাদেরকে জানিয়েছেন। গৌসে আজম ने खुदा के हुक्म से रखा कदम, औलिया की गर्दनों पर या अली मुर्तज़ा, औलिया की गर्दनों पर या अली मुर्तज़ा। गौसे आज़म ने खुदा के हुक्म से, खुदा के हुक्म से, बोले खुदार हुकुमे गौसे आजम শাহেনশা বাগদাদ পাক খোদার হুকুমে রাখলেন। खुदार गौसे आजम ने खुदा के हुक्म से रखा कदम, उनार कदम मुबारक, उनार पदजुगल আল্লাহর হুকুমে রাখলেন। কোথায় রাখলেন? আউলিয়া কি গর্দান উপর, तमाम ওলিদের ঘাড়ের উপরে। আল্লাহ পাক ইলহামের মাধ্যমে জানালেন, হে আমার আব্দুল কাদের, তোমার কদম तमाम ওলিদের ঘাড়ের উপরে রাখো। তখনই গাউসে পাক শাহেনশা বাগদাদ পাক সেই বাগদাদের জমিন থেকে এই ঘোষণাখানা দিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম ওনার কদম ঘাড়ে নিয়েছিলেন খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি আজমেরি সানজিরি। উনি খুরাসান পাহাড় থেকে উনি এটা গৌসে পাকের এই ঘোষণা উনি সর্বপ্রথম পালন করেছিলেন, ওনার চোখে এবং মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। এইভাবে তাম যুগশ্রেষ্ঠ ওলিরা, তরিকার ইমামেরা, এই যে খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি উনি গৌসে পাক থেকে ফায়েজ হাসিল করে। বাহাউদ্দিন নকশাবন্দি তরিকা যার থেকে বাহাউদ্দিন, উনি ওনার কলবের উপরে আল্লাহর সাপ ইসমে মানে আল্লাহু, এই সাপ ওনার কলবে অঙ্কিত করেছিলেন, এই জন্য ওনাকে বাহাউদ্দিন বলা হয়। দেখেন ওনার আসল নামে এখন আর কেউ জানে না, ওনার নাম হলো বাহাউদ্দিন। আমরা সবাই নকশাবন্দি জানিয়ে নকশাবন্দি তরিকা বলি আমরা, কিন্তু ওনার নাম কিন্তু আসলে বাহাউদ্দিন। উনি গৌসে পাকেরই ফায়েজে আল্লাহর নাম যে আল্লাহু আছে এটা ওনার কলবে অঙ্কিত করেছিলেন, এই জন্য ওনাকে নকশাবন্দি বলা হয়। মূলত ওনার নাম হলো বাহাউদ্দিন। এদের মওলা পাক বলেছেন যে বাহাউদ্দিন কি কিমত বরহাদি আপনে দে কর
জারি ইশকে খুদায়া গৌসে মুহিউদ্দিন জিলানি। এরপরে মনসুরে হাল্লাজ জানাল হক বলতে পেরেছিলেন নিজেকে যে আমি খোদা। মনসুরে হাল্লাজ বলেছিলেন, মনসুরে হাল্লাজ বলেন জানাল হক, এটা যে আনাল হক বলতে বলেছিলেন মনসুরে হাল্লাজ বলে এটা কি করে বলতে পেরেছিলেন? মওলা পাক সেটাও ইরশাদ করেছেন জানাল হক कहते थे जो हजरते मंसूर नामे हक तुम्हारा जिक्र था या गौसे मुहिउद्दीन जिलानी। যে হে গৌসে পাক আপনারই জিকির তার জবানে জারি হয়েছিল মনসুরে আল্লাহের, এই কারণে তিনি আনাল হক বলতে পেরেছিলেন। এইভাবে তামাম ওলিরা গৌসে পাক থেকে ফায়েজ হাসিল করেছেন। আল্লাহ পাক আজকে যেন এই ফাতিহা ইয়াজদাহুম পাকের এই মাহফিল পাকে গৌসে পাক আমাদের প্রত্যেকের ফায়েজ দান করেন, আমিন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।